अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर दे आम इंतखाबात दा कल दूसरा मरहला है और देखना है वे कि हुण उत्थे शेर दाड़ेगा या तीर चलेगा, क्योंकि जिहड़ा पहला मरहला है उहदे तुसीं देखिया कि 9 सीटां जिहड़ियां ने वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीतियां और 4 नशिस्तां जिहड़ियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं मिलियां और उन्हां दे विच भी इल्ज़ामात आए धांधली दे और काफ़ी एक सानूं शोला बयानी जिहड़ी पहले मरहले तो बाद भी नज़र आई। हुण दूसरा मरहला है और पोलिंग का वक्त जरा वे हुण दूसरा मरहला है तो इंतखाबी मुहिम जी है वो ख़त्म हो चुकी है और कल पोलिंग होएगी सुबह 8 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक और देखना है कि की नताइज आते हैं। तो ये अहम चीज़ है वे कि जो महाजिर नशिस्तां ने 12 उन्होंने भी कल इलैक्शन है और वो नशिस्तां ने जिन्हों के हवाले नाल उत्थे जी कल अवामी एक्शन कमेटी है वो हाले भी धरना देकर बैठी और सानू उत्थे तसादुम की सूरत हाल भी नज़र आई है। तो इसलिए इस हवाले नाल सवाल है वे कि यह जी महाजिर नशिस्तां के उत्ते इलैक्शन होएगा और इलैक्शन तो बाद जो इंतखाबी अमल अगे चल रहा है और हुकूमत बनेगी और ये नाल क्या पार्लीमेंट और जमहूरीत जी मज़ीद मजबूत होएगी और उत्थे आवाम की इस हवाले नाल की राय वे ये उत्ते डिस्कस करांगे। तो ये नाल DGISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नवे सूबे के हवाले नाल गल की वो बहुत ज़्यादा जी हाईलाइट हो रही। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दहशतगर्दी और बाकी मामलात भी सन, लेकिन जी चीज़ मीडिया और सोशल मीडिया से सब तो ज़्यादा जेर बहस आई है वो नवे सूबे का क्याम है। तो ये उत्ते भी डिस्कस करांगे और ये नाल कुछ चीज़ां इस तरह भी आ रही ने, इल्ज़ामात भी आ रहे हैं और क्या सराइयाँ भी की जा रही ने कि शायद कोई रिफ्ट जी हुकूमत और जी इस्टैबलिशमेंट उहदे दरमियान कुछ चीज़ जी वो पैदा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि PMLN के नाल, कुछ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के नाल और जो PTI अपनी जीत जी करार दे रही क्योंकि कहते हैं कि असीं तो पहले ही कह रहे थे कि सिस्टम जो नहीं चल सकेगा। तो सिस्टम तो बेसिकली मुराद की है इस सारे मामला दे ना तो बड़ी तफसील के नाल गल करांगे लतीफ़ चौधरी साहब नाल ते चलने उन्हां कोल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? नहीं वोट है कश्मीरी वोटां दे विच? नहीं सर, असीं ते पाकिस्तानी ते लाहौरी हैं। लाहौरी पंजाबी हो तुसीं? हाँ जी पंजाबी। तो चलो ठीक है। और वैसे तो कश्मीरी भी पंजाबी समझे जाते हैं, असीं ते उन्हां नूं समझने। तो बहरहाल मतलब कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसैस अगे वध रहा है बिल्कुल और कल पोलिंग शुरू हो जाएगी उत्थे और देखने हैं कि भी उतो रिजल्ट की निकलता है। उस तो पहले जड़ियाँ तकरीर हुई ने बिलावल भुट्टो साहब होरां ने जो तकरीर कीतियां उस तो बाद जड़े मुस्लिम लीग नून ने रद्द-ए-अमल आया और उन्हां दे उत्ते बड़ियां रद्द-ए-अमल आया और नो डाउट उन्हां दे जड़े मुस्लिम लीग दे जड़े उत्थे जड़े लीडर ने उन्होंने भी अच्छी कंपेन चलाई और बिलावल भुट्टो साहब तो मुसलसल उत्थे मौजूद है उन्होंने भी बहरहाल एक बड़ी जोरदार कंपेन चलाई है तो सन मनना पे तो कोई शक नहीं, ये कोई शुबा नहीं। हुण बाकी रह गया कि कौन जितेगा कौन देखेगा। असीं उहदे बारे ते जिहड़ा पहला मरहला है उहदे ट्रेंड्स नूं अगर असीं देखने हैं तो उहदे विच क्योंकि नून लीग मुस्लिम लीग नून का जिहड़ा पलड़ा है वो खासा भारी लिया है तो मैनूं जिहड़ा ना वोटर का जिहड़ा ट्रेंड है जिस किस्म की वोटिंग हो रही है जी तो उहदे विच मैनूं ना मुस्लिम लीग दे इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं दूसरे मरहले दे विच भी। राइट तो पीपल्स पार्टी दे भी वो कह सकते हैं क्योंकि बिलावल साहब ने बड़ी मेहनत की और इस मरहले दे विच पीपल्स पार्टी के अहम जिहड़े लीडर ने वो भी इलैक्शन लड़ रहे हैं जिन्हों के उन्होंने कायम मुकाम प्रेजिडेंट जोड़े ने इस वक्त लतीफ़ अकबर साहब ने, फैसल राठौर साहब ने तो ये उत्थे इलैक्शन लड़ रहे हैं यानी जेडे इस वेले उन्हां दा मेन ते फिर IPP दे जेडे सरदार तनवीर इलियास ने वो भी इस इलैक्शन च ने इस मरहले च ने उन्हां ते हमले भी हो चुके हैं तो वो भी कि इंपॉर्टेंट उम्मीदवार ने समझे जा रहे हैं तो बड़ा दिलचस्प ये सानू नज़र आंदा पे जेडे और ओ किने सरदार राजा फारूक जेडे वज़ीर आज़म भी रहे ने वो भी ने और हुंदे भी उम्मीदवार वो कह सकते हैं ना भी ये बड़े नाम ने जिन्हां चों जड़े ने जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने जड़े ये भी बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन है ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा है ने और वो बड़े स्ट्रोंग कैंडीडेट रहे ने हर दौर दे विच प्राइम मिनिस्टरशिप दे लेकिन क्योंकि सियासत फिर तुहानूं पता है जोड़ तोड़ होंदे ने ते उन्हां दे विचों बाद वो नहीं बन सके लेकिन वो स्पीकर वर्गे इंपॉर्टेंट अहुदियां दे उत्ते रहे ने ते हुण इस वेले कायम मकाम हो प्रेजिडेंट ने बहुत सारे जिहड़ी उन्हां दे मुखालफीन सन उन्होंने कोशिश की कि वो इलैक्शन हिस्सा ना लै सकन तो उन्हां दे कागजात भी तुहानूं पता होएगा कि उन्हां दे इतराज़ होए सन
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਅਖਤਰ ਸੁਬਾਨੀ ਜੈਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵਾਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਕੇਐਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਤੇ ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਬ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਤਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਜਰ ਚੋਂ 12 ਮਹਾਜਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਵੇਵ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਬਤੁਰਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ। ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 90s ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਰੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ तुम मेरे बरखुरदार हो ते बुरा नहीं मनना, नोक झोंक होनी चाहिए, वो सारा कश्मीर ते उस मीरपुर ते मीरपुर खास ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਇল্লাল্লাਹ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਦੁਰਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ फिर तजिया नगार भी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं तुहानू दसां कि DGISPR साहब दी प्रैस कानफ्रेंस और उस तो जिहड़ी पहले वज़ीर दाखला मोहसन नकवी साहब दी जिहड़ी सेमिनार नाल खिताब कीता उन्होंने, समिट दे नाल जिहड़ा एक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਤੇ ਇਧਰ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਵੀਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ 99% ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ 90% ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਟਰਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਲਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ੀਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ।
ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੰਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ, ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਆਰਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਕਮ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਲੌਗਰ, ਅੱਛਾ, ਐਂਕਰ ਕਮ ਵੀਲੌਗਰ, ਉਹ ਮਸੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रा आप भी बताइए कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये सूबों के हवाले से, ये हाइब्रिड से, ये तो सिस्टम, ये क्या ख्याल है जा रहा है? अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये जो ना इनके दरमियान रिफ्ट तो पहले से थी, और अब मुझे, मैं एक बंदे से मिल रहा था, बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त है, इस वक्त इम्पोर्टेंट जगह पे है, तो वो मुझे उन्होंने भी मुझे बताया कि जी मामला बहुत ख़राब है और बहुत ही जो है ना सिस्टम को ख़तरा लाक हो गया और ये सब मामला चल रहे हैं। वो कहने का मकसद मेरा है कि ਹੁਣ ਸੋਚ ਤਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਧਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਗ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਜ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਜ਼ੀਏ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਪੂਲਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਆ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੱਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 12 ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ PMLN ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਧਾਂਦਲੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ, ਕੋਇਟਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਲ ਔਰ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਆ ਮਖਲੂਤ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 33 ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ 45 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੀ। 23 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9 ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 21 ਦਾ ਕੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 21 ਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 7 ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 7 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਤੇ 7 9 ਤੇ 7 16 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਫ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ 4 ਲਾ ਲਓ ਤੇ 20 ਹੋ ਗਈਆਂ, 20 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, 2 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਚ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚ ਸਭ ਜੀਬੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ। ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ 2008 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 73 ਤੋਂ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ 75 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 75 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਸੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਆਦਤ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਭ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਪਪੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਔਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਅਤੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਲਿਆਸ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਵੀਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਲਿਆਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਈਪੀਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆਈਪੀਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਲਗ ਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ और वो अपने इस मकसद सुरखरूर है। हाँ, देखो ना एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली कि चलो इलेक्शन नहीं कैंसिल कीते, उन्होंने मरहलावार करा नहीं पहला मरहला तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान दा कंप्लीट कराया ना, उथे बहुत कोशिश की गई है। उथे फिरका वराना फसाद परान दी ते मुख्तलिफ तरीकों दे नाल बड़ी ट्राई उथे हुई है ते लेकिन उस दे बावजूद गिलगित बल्तिस्तान दे अवाम ने भी ये जिहड़ी तखरीबकारी ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਟੀਆਈ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ। मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी अपना बयान वीडियो बयान एक रिकॉर्ड कराया कि जी वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे सालसी की अपील की, मैंने सालसी को कबूल कर लिया। भी तुसी यकतरफा ही सालसी क्यों कबूल कर ली? सही है। सोचने वाली गल है कि तुसी एडे अपने आप ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਵਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੇਯੂਆਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ JUI ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। JUI ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ MMA ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁੰਛ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਰਹਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਹਾਜਿਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ 12 ਸੀਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ, ਲੜਾਈ, ਦੰਗਾ, ਕਤਲੋਗਾਰਾ, ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਅਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਈ। ਚਲੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ, ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ DGISPR ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। DGISPR ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਫਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ PTI ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੁਮਾ ਜੰਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ PTI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਵੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ISPR ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਦ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਚੈੱਕ ਪੈਸਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਪੈਸਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਆਫ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਕਿਲ ਰਿਹਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਔਰ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਤਾਲਿਬਾਨ, BLA ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੁਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ YouTube ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਨਰਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਦੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਬੈਠ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ ਆਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਿਆਤੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, MQM ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਜੀ ਕਮ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਲਦੀਆਤੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੂੰਹ, ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ, ਨਵੇਂ IG, ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ PTI ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਇੱਥੇ PTI ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ?
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੇਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਾਏ ਫਿਰਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਜੇ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ? ਸਹੀ, ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਥੱਲੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਲਦੀਆਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਦੀਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਾਤੇ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਦੀਆਤ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹ ਵਰਗਲਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਗਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਧਰਨ ਤਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ, 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਜਾ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੇਪਰਸ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਲ ਦਾ ਅਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪੀਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚूंकि ਵਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਖਤਮ, ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗੋਜਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋੜ ਲਓ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲੋਂ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ मोहतरमा ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਠੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਵੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਹਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਬੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।